जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो माने प्रथम कर देखछन्ते सब्सक्राइब करंतु, जहा फळे प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आसुची आउ एक लघुचाप बांग्लादेश एवं पार्श्ववर्ती अंचल सक्रिय थिबा घूर्णिबलय घनीभूत होई आसंता 24 घंटार नब लघुचापर रूप। गांगटी वेस्ट बेंगल ले होई पारे लघुचापर रूप। यह सह राज्य उपरे मौसुमी ट्रप मध्य सक्रिय रही प्रभाव में आसंता 5 दिन जाए राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह काँ स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटार 18 जिलार किसी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षार आशंका रही। भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, कटक, नयागढ़, पुरी, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, गंजाम, कोरापुट, नवरंगपुर और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर रेशन कार्ड धारकों बड़ खबर। बड़ घोषणा करछन्ति सरकार। राशन कार्ड उपभोक्ता ना काटी दियाजिबार संभावना रही। सरकार पक्षर जारी गाइडलाइन अनुजाई एणिकी घोषणा करा जायछि। राशन कार्ड रे अनेक सरकारी सुविधा मिलुथिबारु किसी धनी श्रेणी लोके चंचकता करी राशन कार्ड हाथेइछन्ति। तुरंत किसी जरूरी काम कराई नियंतु, नचेत राशन कार्ड रु ना काटी दियाजिबो। मागणा चाउल एवं गहम आउ पाइबाकू सक्षम हेबे नाही, कारण सरकार पक्षर किसी गुरुत्वपूर्ण कार्य कराई नेबाकू परामर्श दिया जायछि। सरकार परामर्श को अणदेखा कले आगामी दिन में चिन्हट होइथिबा हिताधिकारी राशन कार्ड रु नाम काटी दियाजिबो। राशन कार्ड धारकों को तुरंत ई-केवाईसी कराई नेबाकू पड़िबो, जहाँकि जून 21 तारिख रु आरंभ करा जायछि। राशन कार्ड रे पंजीकृत समस्त सदस्यंकर ई-केवाईसी बाध्यतामूलक करा जायछि, जहाँ फळे प्रकृत हिताधिकारी केउ माने एवं केउ माने सरकारंकर सुविधा पाइबाकू योग्य ताहा जणा पड़िबो। परवर्ती खबर आज देशव्यापी डाक्तरंकर धर्मघट। कलिकता ट्रेनिंग डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामलार बंद डाकरा जायछि। भारतीय मेडिकल संघ जरूरीकालीन सेवागुड़ी छाड़ी समस्त ओपीडी बंद रहिबो। आज सकाळ 6टा रु रविवार सकाळ 6टा जाए ओपीडी बंद रखिबाकू चेतावनी देछि आईएमए। एपटे 12 घंटिया बंद डाकरा देइथिला एसयूसीआई। बुधवार राति रे कॉलेज रे भंगारुजा एवं डाक्तर को माड़ मारिबा प्रतिवाद रे धर्मघट करा जायछि। बंद पालन समय समस्त जरूरीकालीन सेवा जारी रही। तेबे मेट्रो चलाचल प्रभावित रही। कॉलेज भंगारुजा घटना रे 40 ରୁ 50 जन संपृक्त अछंती। सेमानक मध्यरु 12 जन को गिरफ्त करछि पुलिस। भूल कैंपेन जोगु एभली स्थिति उपजिथिबा बोली पुलिस कहिछि। सेपटे मामला रे सीबीआई तदंत जारी रखछि। सीबीआई को कोलकाता पुलिस तरफरु सबु तथ्य एवं कागजपत्र दिया जायछि। दोषी को फांसी दिया जाउ बोली कहिसंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। परवर्ती खबर गत किसी दिन हम सुना दर आकाशछुआ होउथबा बेले एबे खबर मिलछि कि पूजा पूर्व सुना दर ह्रास हेबो बोली। किसी दिन तले सुना दर 10 ग्राम पिछा 40,000 टंका हो जाइथिला, किंतु यह पुणी धीरे धीरे कमी गत सप्ताह 38,775 टंका होइथिला। सूचनायोग्य जे एही पूजा बजार रे सुना चाहिदा वृद्धि पाइबार संभावना रही। कहीं धनतेरसा समय समस्ते प्राय किछि ना किछि सुना किणिबार प्रथा रही। एथिपाई एही समय पुणी सुना दर बढ़ी 40,000 पार हेबो बोली किछि अर्थनीतिज्ञ कहिसंती। एबे सारा दुनिया रे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करिया पई सरकार विभिन्न सुद हार को ह्रास करिसंती। यार प्रभाव सुना दर आहुरी ह्रास पाई पारे। चीन और अमेरिका मध्य वाणिज्य वार्ता सफल हो पारिले सुना दर ह्रास पाइब बोली अर्थनीतिज्ञ माने प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर केंद्र सरकार द्वारा आरंभ करा जायथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना को नहीं खुशी खबर। उत्तर प्रदेश युवक मान सरकार सृष्टि करिसंती नुआ सुजोग। राज्यर प्रत्येक घरर छात उपरे सौर पैनल स्थापन पाई लक्ष्य हासिल पाई 30,000 युवकों को सूर्यमित्र रूप में ट्रेनिंग दिया। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रो जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते जे प्रत्येक घरे सौरशक्ति पैनल स्थापन पाई सोलार एनर्जी सेक्टर रे कुशली श्रमिक मानकर बहुत आवश्यकता रहिबो। एथिपाई राज्य एजेंसी जिला
ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ 30,000 ସୂର୍ଯ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଛୁଟି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କଟକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ଦିନେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନି ନିୟମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆଦାନୀ ପାୱାର କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଆଦାନୀ ପାୱାରକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ବା ଦିଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ବିଜେଡି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଗୃହର ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି କରାଯାଉଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା 84 ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ବା ଦିଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। 1919 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ମୂଳ କାଡ଼ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଡିଜିପି ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଇପିଏସ୍ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ନିକଟରେ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁରାନିଆ ଭେଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖୁରାନିଆ ଡିଜିପି ହେବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜର୍ମାନୀର ଏକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଗିରଫ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ସବଜଜଙ୍କୁ ମାର୍ଶଲ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାହାଜଟି ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 55,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଲୋଡ୍ କରି ଜାହାଜଟି ଚାଇନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଜାହାଜଠୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିବା ଜର୍ମାନୀର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 15 ଦିନ ତଳେ ଚାଇନାର ଆଉ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।